আচ্ছা, সবাইকে স্বাগতম আমাদের সলিড স্টেট ইলেকট্রনিক্স এর আরো একটি লেকচারে। তো আমি একটু একজনকে বলবো একটু মাইকটা অন করে বলবেন যে আপনারা কথা শুনতেছেন কিনা আর স্লাইডটা দেখতেছেন কিনা। মাইকটা অন করে বলবেন একটু। জি স্যার, শোনা যাচ্ছে। আর স্ক্রিনটা দেখতে পাচ্ছেন? জি স্যার, দেখা যাচ্ছে। আচ্ছা, ঠিক আছে। তো আজকে আমরা মানে এখানে যে আউটলাইনে প্রথম দুইটা টপিক আমরা আজকে উইল কভার দ্য ফার্স্ট টু টপিকস, হোয়াই ডু উই নিড কোয়ান্টাম ফিজিক্স এন্ড দ্য কোয়ান্টস অ্যাকচুয়ালি হোয়াই কোয়ান্টস মানে হোয়াই কোয়ান্টাম physics or quantum mechanics is introduced in our life, why quantum mechanics is needed in our life. So এই দুইটা জিনিস আগে পড়বো। ফর্মুলেশন অফ কোয়ান্টাম মেকানিক্স উই উইল গেট ইট ইন দ্য নেক্সট ক্লাস। আচ্ছা, এখন ফার্স্টে if I ask what is quantum physics and if I ask what is quantum mechanics, so first of all quantum means in classical world there is a continuation of everything. Classical যে physics বা classical world এ সবকিছু continuation আছে। কন্টিনিউয়েশন কি? কন্টিনিউয়েশন মানে হলো যে এক থেকে দুই এর মধ্যে আপনার কাছে অনেক কিছু আছে, মানে একের পর মানে যে কোনো একটা, আমি যদি ধরেন আমি if I draw a certain graph, suppose I am drawing a certain graph like this, যে ধরেন একটু I'm drawing a certain graph like this, হ্যাঁ, this is the value of y, this is the value of x. Now in the x axis there is some value 2, then you get a value of 3 in the y axis. Now suppose these values are continuous. In if I ask there is a that it is 2 and it is 3, between 2 and 3 there are crore 1000 lakh koti value আছে. So there is a continuation of values. It is, but if I draw the graph like this, then it is not continuous. Okay, so in quantum physics actually represents when we consider anything quantized, মানে জিনিসটা কোয়ান্টাইজড আকারে আসবে, মানে ডিসকন্টিনিউয়াস হিসাবে আসবে, ঠিক আছে, 1 2 3 4 এরকম করে একটা রিজিড বা সলিড ভ্যালু থাকবে। In the classical way there's something like 1.1 1.3 1.7 something like that. কিন্তু কোয়ান্টামের যে ব্যাপারটা, যে কোয়ান্টামের ব্যাপারটা হচ্ছে যে আপনার যে কোনো কিছু কোয়ান্টাইজড আকারে যাইতে পারে। এনিথিং ক্যান বি কোয়ান্টাইজড অর ইট উইল বি আর ডিসকন্টিনিউয়াস। ওকে, এরকম হলো কথা আর কি, বুঝছেন, যে আপনি যে কোনো কিছু একটা সলিড, ইউ ক্যান এক্সপ্রেস এনিথিং উইথ আ সলিড নাম্বার। এখন দেখেন, সাপোজ ইন এ সার্টেন টাইপ অফ প্রোডাক্ট, ধরেন যে একটা একটা তারের মধ্যে ইলেকট্রিসিটি পাসিং থ্রু এ ওয়্যারের মধ্যে দিয়ে কারেন্ট যাচ্ছে। সো এই ওয়্যারের মধ্যে কারেন্ট যাচ্ছে, এটা আপনি আসলে কি বুঝেন ইঞ্জিনিয়ারিং এর হিসেবে, যে ওয়্যারের মধ্যে দিয়ে ইলেকট্রনস আর মুভিং থ্রু, ইলেকট্রন গুলো যাচ্ছে আসছে এরকম হচ্ছে। as electrons are passing through, all the electrons in the wire are not passing. এটা কিন্তু মনে রাখতে হবে, সবগুলা ইলেকট্রন কিন্তু পাস করে না। Whenever a particle is not charged, we know there is equal amount of electron and equal number of proton. But whenever a certain amount of current is flowing through, we know that there is some electrons are flowing. But all the electrons are not flowing through the wire. Only the electrons which are in the conduction band, যেগুলো হলো যে কন্ডাকশন ব্যান্ডে আছে, those electrons only flow. সব ইলেকট্রন ফ্লো করে না। সাপোজ there are electron in 1s, যে বাচ্চাকালে পড়ছিলেন ইলেকট্রনের শক্তি 1s 2s 2p, তারপর 3s 3p 3d. So all the electrons are not used to move the electricity. Only the electrons in the conduction band that are used to move the electricity. Now suppose here this is my semiconductor or any device, any kind of device, an electron is there. Suppose there is also some electron is there. Whenever an electron is near to the atom, then the potential has been increased. But whenever electron is far from these yellow atoms, the potential is getting down. So from here we can see the potential can be either 1 or can be 0. So this is a periodic way to formulate like how electrons move from one place to another. In some places the potential is high, in some places potential is very low. Okay, এভাবে হাই পটেনশিয়াল লো পটেনশিয়ালের মধ্যে সমন্বয় করে the electrons start to move, ইলেকট্রন গুলো মুভ করতে থাকে।
ওকে, কিন্তু এখানে দেখেন যে এই ইলেকট্রনটা which is in the lower potential, this electron can't move, এটা মুভ করতে পারবে না, বাট ইলেকট্রন which are above the higher potential, these electrons can move, এই ইলেকট্রনগুলো মুভ করতে পারে। সো এটা হলো কথা যে electrons have periodic potential, problem we want to solve. If it were large objects like a sky skying past a set of obstacles, Newton's mechanics would work fine, but in a micro world এই জিনিসটা আমরা নরমাল ক্লাসিক্যাল মেকানিক্স দিয়ে এগুলো আমরা ব্যাখ্যা করতে পারবো না, তখনই আসলে হলো আমাদের কোয়ান্টাম মেকানিক্সের সমস্যা। এখন দেখেন এখানে হলো আমরা যে কোয়ান্টাম মেকানিক্সটা আমরা কেন করতে পারবো, বিকজ উই ওয়ান্ট টু নো হাউ মেনি ইলেকট্রনস উই ক্যান গেট টু জেনারেট দ্য ইলেকট্রিসিটি, মানে ইলেকট্রিসিটি জেনারেট বা ইলেকট্রিসিটি মানে যাওয়ার জন্য, ঠিক আছে, ইলেকট্রিসিটি এক জায়গা থেকে এক পজিশন থেকে আরেক পজিশনে ট্রান্সফর্ম করার জন্য আমাদের কতগুলো ইলেকট্রন অ্যাভেলেবেল। ধরেন যে একটা ক্লাসের মধ্যে 30 জন, দেয়ার আর 30 পিপল ইন ইউর ক্লাস, বাট সবাই কিন্তু ধরেন যে একটা প্রোগ্রাম আপনারা নামাইতে যেতেছেন, হ্যাঁ, সাপোজ ইউ আর ওয়ান্ট টু ডু আ সার্টেন প্রোগ্রাম, 30 জনের 30 জন কিন্তু উইল নট পার্টিসিপেট, 30 জনের মধ্যে 20 জন উইল পার্টিসিপেট, 25 জন উইল পার্টিসিপেট, all of your friends will not participate in the program, but program কিন্তু রান করবে। সো এখানে যেটা হলো যে আমি জানতে চাইতেছি যে there are way many more electrons in an atom, but all the electrons are not used to circulate electricity. এখন দেখেন যে এই যে ক্যারিয়ার নাম্বার is equals to number of states into filling factor, number of states into filling factor, number of states into filling factor কি দেখেন, এই যে ধরেন this is a kind of apartment, অ্যাপার্টমেন্টের মধ্যে অনেকগুলো সিট আছে, there are so many seats in the electron, but all the seats are not filled up, সবগুলো সিট filled up না। So whenever you want to know the carrier number or total number of occupants, you need a formula which will be number of apartments into the fraction occupied, then you will understand the number of occupants in the apartment। মানে আমি যে জিনিসটা জানতে চাইতেছি এখানে, the amount of electrons that will be available for me to conduct the electricity। ওকে, সো এটা হলো বুঝবেন যে ক্লাসের মধ্যে বেঞ্চ আছে 20টা, কিন্তু এটার মধ্যে হয়তো স্টুডেন্ট আছে ধরেন 15টা, এই 15 জন স্টুডেন্টকে নিয়ে আমার কাজ চালাতে হবে, বুঝছেন? এই জিনিসগুলো হলো এটা যে নাম্বার অফ স্টেটস মানে হলো টোটাল নাম্বার অফ সিটস ইন এ ক্লাস, ফিলিং ফ্যাক্টর মিন্স দ্য অ্যামাউন্ট অফ সিটস দ্যাট আর অকুপাইড। তো এই দুইটা জিনিসকে যখন আপনি মাল্টিপ্লাই করবেন তখনই আপনি পেয়ে যাবেন মাই ক্যারিয়ার নাম্বার। আচ্ছা, এরপর আসি হলো যে কোয়ান্টামের কিছু কনসেপ্ট আছে, ঠিক আছে, যে কোয়ান্টাম কনসেপ্টের কিছু ব্যাপার আছে। There will be certain things about quantum concepts. Some concepts will be new, some concepts might be little harder from the other one, but আশা করি বুঝবেন সবাই। আচ্ছা দেখেন, প্রথমে হলো যে 4 কোয়ান্টাম কনসেপ্টস দ্যাট অ্যাকচুয়ালি মানে যেগুলো হলো যে বিল্ডিং ব্লকস বলে, বিল্ডিং ব্লকস অফ কোয়ান্টাম মেকানিক্স অর কোয়ান্টাম থিওরি, ওই জিনিসগুলো আমরা পড়বো। ক্লাসটা হলো ফার্স্ট যে জিনিসটা, যারা মানে এই কনসেপ্টগুলো দিয়ে ওরা বুঝতে পারতেছিল যে ক্লাসিক্যাল ওয়ার্ল্ডে ক্লাসিক্যাল মেকানিক্স কোনগুলো, যে আপনারা বাচ্চাদের ভি ইকুয়ালস টু ইউ প্লাস এটি, এস ইকুয়ালস টু ইউটি প্লাস হাফ এম ভি স্কয়ার, মানে আপনারা যে নিউটনীয় ফিজিক্স গুলো পড়ছেন আপনারা নর্মাল হাই স্কুল বা স্কুল লেভেলে, ওগুলা ছিল সবগুলো ক্লাসিক্যাল মেকানিক্স। এখন এই ক্লাসিক্যাল মেকানিক্স এর কিছু শর্টকামিং আছে, সে সবকিছু ব্যাখ্যা করতে পারে না, তখনই আসার পরে হলো কোয়ান্টাম মেকানিক্স, প্রবাবিলিটির এইসব হিসাব নিকাশ আসা পড়ে। তো হিয়ার কামস দ্য ব্ল্যাক বডি রেডিয়েশন। এটা যদি আমরা একটু দেখি, ইন দ্য ব্ল্যাক বডি রেডিয়েশন এখানে হলো যে বিষয়টা আছে, সাপোজ দেয়ার ইজ এ স্ফিয়ার হিয়ার, এই স্ফিয়ারটার মধ্যে আপনি একটা ছোট্ট করে কেটে রাখছেন, এবং ছোট্ট করে কেটে রাখার পর এই স্ফিয়ারটাকে আপনি হিট দিছেন, হিট জেনারেট করছেন। হিট জেনারেট করার পর আপনি দেখলেন যে এখানে দেখেন 3টা বল আছে, 3টা বলকে আপনি আলাদা আলাদা টেম্পারেচারে হিট করছেন। Whenever you are heating the ball with different kind of temperature, they are showing different kind of colors. আপনি দেখেন যে আপনার বাসার সামনে হয়তো এখন মানে আপনি যে রুমে বসে আছেন এখানে ডিফারেন্ট কালারের জিনিস আছে, আপনার যে বেডশিটটা এটা হয়তো লাল, আপনার সামনে যে চেয়ার আছে সেটা হয়তো কালো, আপনার সামনে যে আলমারি আছে দ্যাট উইল বি ব্রাউন। So you are getting different kind of colors, you are seeing different kind of colors. But why you are seeing different kind of colors? What is the physics behind it? The physics behind it, a light is going to the certain object, and in that object a certain amount of light is absorbed and certain amount of light is reflected. কিছু পরিমাণ লাইট সে অ্যাবজর্ব করে, কিছু পরিমাণ লাইট সে রিফ্লেক্ট করে। যে পরিমাণ লাইটটা সে রিফ্লেক্ট করে
ওইটাই আপনি দেখতে পেয়েছেন। এখন এখানে ফিজিক্সের কথাটা কি? ফিজিক্সের কথা হলো যে লাইটটা আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এটা কিছু ওয়েভলেন্থ আছে, বুঝছেন? আমাদের যে চোখে আমরা যে আমাদের নেকেড আইতে আমরা যে ওয়েভলেন্থটা দেখি সেটা হলো 360 থেকে 720 মাইক্রো এই মিটার মধ্যে আর কি, ন্যানোমিটারের মধ্যে রেঞ্জ, ঠিক আছে, বা মাইক্রোমিটারের মধ্যে রেঞ্জে। সো নরমালি হলো এই 360 থেকে 720 এর মধ্যে থাকলে আপনি দেখেন, নরমালি দেখেন টিভি রিমোটের সামনে যে সামনে আছে এখান থেকে কিন্তু একটা ইনফ্রারেড রে বের হয়। আমাদের যে মাইক্রোওয়েভ ওভেন এখানে মাইক্রোওয়েভ রে বের হয়, আপনি কিন্তু দেখেন না কোনো রে বের হইতেছে। ওয়াই ইউ ডোন্ট সি এনি রে? বিকজ ইট ইজ আউটসাইড অফ আওয়ার ভিজিবল রেঞ্জ, আমাদের ভিজিবল রেঞ্জ থেকে বাইরে আছে এই জিনিসগুলো, দ্যাট ইজ ওয়াই আমরা এগুলো দেখি না এগুলো। সো এখানে হলো বুঝছেন, whenever you are giving a certain amount of temperature in these sphere shaped balls, you are seeing different kind of ray or lights, because you are seeing different kind of ray or lights because they are giving you a different kind of wavelength. ওকে, এখানে দেখেন যে যখনই 300 ডিগ্রি সেলসিয়াস দেখছি, যে দেখেন এটা হলো 10 এর দিকে, যখনই 1000 কেলভিনের দিকে দিছে এটা হলো আপনার পিঙ্কিশের দিকে, এরপর যখন 2000 কেলভিন দিছে এটা হলো আপনার একটু ব্রাউনের দিকে। এখানে হলো আপনার যে স্পেকট্রাল এমিটেন্সটা হইতেছে ওয়াটস পার সেন্টিমিটার স্কয়ার মাইক্রোমিটারের, আর এটা হলো আপনার ওয়েভলেন্থ, যেটা এটা হলো মানে আপনি ডিফারেন্ট ওয়েভলেন্থে আপনার যে ইন্টেন্সিটিটা আছে, যে এমিটেন্সের যে ইন্টেন্সিটিটা আছে, এটা স্বাভাবিকভাবে whenever you increasing the temperature intensity is getting higher and higher. এটা খুবই স্বাভাবিক, whenever you giving a higher temperature the intensity is getting higher and higher, and the main part is you are also seeing different kind of lights which gives you an assumption that যে এখানে হলো কি wavelength এরও চেঞ্জ হচ্ছে whenever you are increasing some sort of temperature. এখন এখানে কোয়ান্টাম ফিজিক্সের ব্যাপারটা কই আসতেছে? আচ্ছা, এখানে কোয়ান্টাম ফিজিক্সের ব্যাপারটা যেটা আসতেছে সেটাও দেখেন, এখানে যদিও এদিকে দেখেন আপনি দেখতেছেন যে এটা একটা সার্টেন লাইন, বাট এই লাইনটাকে যদি আপনি একটু এলাবোরেট করেন তখন কিন্তু আপনি অনেকটা এই শেপের পাবেন, বুঝছেন, যে এই এরকম একটা শেপ পাবেন। সেম গ্রাফে এটা হলো যে 2000 কেলভিন যখন আপনি দিচ্ছেন তখন শেপটা এমন পাইতেছেন। তো এই শেপে আপনি যেটা দেখতেছেন, whenever you are increasing, এখান থেকে দেখেন whenever you are increasing the wavelength, the intensity is getting higher, but after a certain time you are increasing your wavelength but your intensity is getting lower. এখানে এসে ফিজিসিস্টরা ধরা খেয়ে গেছে, বুঝছেন, they can't explain why this graph is behaving like this, যে আপনি আপনি ওয়েভলেন্থ বাড়াইতেছেন, ইন্টেন্সিটি বাড়তেছে, কিন্তু আবার ওয়েভলেন্থ বাড়াইতে ইন্টেন্সিটি কমতেছে। সো এখানে যেটা হলো প্রথমে হলো যে রাইলেক যে ফর্মুলাটা দিছে আপনাকে, ওই ফর্মুলাটা হলো যে এই সার্টেন অ্যামাউন্টের এই পোরশনটার জন্য দিছে, বুঝছেন। এরপর হলো আপনার ওয়েন যেটা দিছে, মানে সে এই রাইলেক যে ফর্মুলাটা বলছে, সে বলছে যে এই যে ওয়েভলেন্থ যত বাড়তেছে আমার যে ইন্টেন্সিটিটা এটা আস্তে আস্তে কমতেছে, ঠিক আছে। ইনভার্স কথাটা সে নিয়ে আসছে, ঠিক আছে, যে ইনভার্স শেপটা সে নিয়ে আসছে, ঠিক আছে, এবং এই ইনভার্সটা কি 4 টাইমস করে সে ইনভার্স হতেছে। এটা বোঝা যায়, এটা না বোঝার কিছু নাই। বাট ওয়েন যেটা বলছে সে হলো এই গ্যাপের আগের জায়গাটা সে ডেসক্রাইব করছে, এবং সে বলছে যে এটা হলো যে প্রপোর্শনাল করে আস্তে আস্তে বাড়তেছে। সো এখন দুইটা ফর্মুলা জেনারেট করছে, দে গিভ টু ফর্মুলাস, বাট দিস টু ফর্মুলাস গিভ ডিফারেন্ট রেজাল্টস। One formula is giving one result, another formula is giving one result. So two portion of curves can be determined by two formulas. এখন যেটা হয়েছে পরবর্তীতে যে প্ল্যাঙ্ক আসছে, প্ল্যাঙ্ক কি করছে, এই দুইটা ফর্মুলাকে সে ইন্টারপোলেট করে সে একটা নতুন ফর্মুলা জেনারেট করছে, and this formula explains the condition of this graph very মানে ভালোভাবে জিনিসটা এক্সপ্লেন করতে পারে। This graph can explain the left portion of the graph and this graph can explain the right portion of the graph, বুঝছেন। এটা দুইটাকে ইয়া করতে পারে, সেটা একটা কনফারেন্সে এসে বলছিল। এখানে দেখেন এখানে অনেক কথা আছে, এই কথাগুলা আপাতত এত বেশি লাগবে না। এখানে যে কথাগুলা সে বলছে, যে আমি যদি সারমর্ম করি, সেটা হলো যে সে বলছে যে এখানে এই পুরাটা ইকুয়েশনের মধ্যে মেইন পার্ট হলো যে HF, এই যে এনার্জি অফ মোড। এখানে যে এনার্জিটা বের হয়, এই যে এই গ্রাফের এই বিহেভিয়ারটা আপনাকে এক্সপ্লেন করে যে এই যে এনার্জিটা এখান থেকে বের হয় এটা অবশ্যই কোয়ান্টাইজড আকারে বের হইতেছে। যদি এটা কন্টিনিউয়াস আকারে এনার্জিটা বের হতো, ইফ এনার্জি ইজ রিলিজিং কন্টিনিউয়াসলি, তখন আপনি এই জিনিসটা ব্যাখ্যা করতে পারবেন না।
বাট আপনি এই জিনিসটা তখনই ব্যাখ্যা করতে পারেন, ইউ ক্যান এক্সপ্লেইন দ্য বিহেভিয়ার অফ দিস গ্রাফ whenever you can consider the energy, the emission occurs in discrete quanta, E equals to hf. ওকে, h হলো এখানে যে কনস্ট্যান্টটা, এটা তার নাম অনুসারে প্লাঙ্ক কনস্ট্যান্ট দিয়ে দিচ্ছে, f হইতেছে আপনার ফ্রিকোয়েন্সি। ঠিক আছে, তো f এর সাথে আপনি এখানে ওয়েভলেন্থেরও একটা রিলেশন আছে, ল্যামডা ইকুয়ালস টু c বাই f। c টা হইতেছে আপনার ভেলোসিটি অফ লাইট, f হইতেছে ফ্রিকোয়েন্সি, ল্যামডা হইতেছে ওয়েভলেন্থ। সো সে যে জিনিসটা ব্যাখ্যা করতেছে যে ইলেকট্রোম্যাগনেটিক যে এমিশনটা অকার হয়, এটা হলো ডিসক্রিট বা কোয়ান্টাতে বের হতে থাকে। ঠিক আছে, তো এটা হলো সে ব্যাখ্যা করছে। এখন দেখেন একটা খুব কমন এক্সাম্পল, মানে এই গ্রাফের একটা ব্যাখ্যা খুব সুন্দর করে দেওয়া আছে। সাপোজ আপনাকে বলে যে the temperature of the sun is 3000 Kelvin approximately, আপনি সানের টেম্পারেচার বলতেছেন, তো সানের টেম্পারেচার আপনি কেমনে বলেন? সানের কাছে গিয়ে কি আপনি থার্মোমিটার ধরে রাখেন? এটা তো ইম্পসিবল। সো হাউ ক্যান ইউ মেজার দ্য the temperature of the sun? তখন কিন্তু এই গ্রাফের কাজ আসে। So what they actually measure, they measure the intensity level of the sun with respect to wavelength. এরপর তারা এটাকে ব্ল্যাক ক্যালকুলেশন করে they find the temperature of the sun. বুঝছেন, সানের সরাসরি ওরা টেম্পারেচার ডিটেক্ট করে না, তারা যে জিনিসটা ডিটেক্ট করে, they actually detect the intensity of the sun with respect to wavelength, and with the help of back calculation they measure the temperature of the sun. আচ্ছা, এরপর একটা কমন জিনিস আসতেছে, এই কমন জিনিসটা হচ্ছে ফটো ইলেকট্রিক ইফেক্ট। তো এই ফটো ইলেকট্রিক ইফেক্টটা অনেকেই শুনছেন, আন্ডারগ্রেডে হয়তো অনেকে পড়ছেন, হয়তো অনেকে ফাঁকি দিয়েছেন। তো ফটো ইলেকট্রিক ইফেক্টটা কি? ফটো ইলেকট্রিক ইফেক্ট was whenever in a semiconductor device, it is whenever in a semiconductor device you are giving some sort of light energy, বা আপনি একটা লাইট পুট করতেছেন, you see the movement of the electron. ওকে, আপনি দেখেন যে ইলেকট্রনগুলো মুভমেন্ট শুরু করে। এখন whenever সাপোজ এখানে দেখেন যে এই জায়গার মধ্যে দুইটা পোরশন আছে, here is a vacuum portion, এটা হলো ফিল্ড পোরশন। whenever you giving a certain amount of energy hf, হ্যাঁ, এখন দেখেন এখানে এনার্জিটা কিন্তু আপনি কোয়ান্টাইজড আকারে দিতেছেন, এখানে কিন্তু আপনি এনার্জিটা কি আকারে দিতেছেন? কোয়ান্টাইজড আকারে দিতেছেন। whenever you giving a certain amount of energy hf, the electron is jumping from its base position to the conduction position, এবং কন্ডাকশন পজিশন দিয়ে সে যেতে থাকতেছে। এখন আপনি যে জিনিসটা জানতে চাইতেছেন যে the velocity of this electron, আপনি ইলেকট্রনের ভেলোসিটিটা জানতে চাইতেছেন। এই ভেলোসিটিটা যখন আপনি জানতে চাইতেছেন ইলেকট্রনের, তখন একটা ইঞ্জিনিয়ারিং বুদ্ধি এসে পড়ছে। কি করছে? they have connected a voltage source here which is VR. so voltage source VR যখন দিবেন, এখানে কিন্তু ইলেকট্রনটা যাওয়া শুরু করছে, ইলেকট্রনটা মুভ করা কেন শুরু করছে? because of my photon energy, কারণ আপনি সেমিকন্ডাক্টর ডিভাইসে লাইট ফলাইছেন, কিন্তু লাইট ফলানোর সাথে সাথে যে ইলেকট্রন মুভ করবে সেটা না, আফটার আ সার্টেন অ্যামাউন্ট অফ এনার্জি দ্য ইলেকট্রন উইল স্টার্ট টু মুভ। এখন দেখেন ইলেকট্রনটা যে মুভ করা শুরু করবে, আপনি জানতে চাইতেছেন the velocity of that electron. so you are wanting the velocity of the electron, ভালো কথা। so whenever you want to know the velocity of electron, you are adding a voltage device to this connection. এখন দেখেন এই যে নেগেটিভটা আপনি লাগাই দিয়েছেন, the electron is coming through here. তো অবশ্যই হিয়ার ইলেকট্রনটা কি পাবে? আকর্ষণ পাবে না বিকর্ষণ পাবে? উইল দ্য ইলেকট্রন গেট অ্যাট্রাকশন অর উইল দ্য ইলেকট্রন গেট রিপালশন? অবভিয়াসলি ইলেকট্রন উইল গেট দ্য রিপালশন, কারণ দেখেন চার্জ অফ দ্য ইলেকট্রন ইজ নেগেটিভ, হিয়ার ভিআর ইজ পোর্শন ইজ নেগেটিভ, সো মাইনাস মাইনাস প্লাস, সো ইলেকট্রন উইল গেট এ ব্রেক, মানে ইলেকট্রনের ব্রেক সে ফিল করবে আর গেট এ রিটার্ডেশন। এখন দেখেন হাউ ইউ ক্যান ফাইন্ড দ্য ভেলোসিটি। Now, if you put a certain amount of voltage, certain amount means the fixed amount of voltage, which will make the electron stop, electronটাকে stop করে দিতে পারবে, তখনই আপনি কি করতে পারবেন? যে বুঝতে পারবেন যে সেটাই হলো আমার সেই ইলেকট্রনের ভেলোসিটিটা। এখন দেখেন এখানে যে QVR, this is the energy, and the kinetic energy, মনে আছে সূত্র যে কোনো বস্তুর কাইনেটিক এনার্জি কি half mv square. So this is my kinetic energy. So QVR equals to half mv square equals to HF minus W. HF minus W means W is the work function, W is the minimum energy which is needed for what? Which is needed for the photoelectric effect. এটার বেশি যখন আপনি এনার্জি দিবেন, এই যে W থেকে বেশি যখন আপনি এনার্জিটা পুট করবেন, then the electron will start to move, তখন ইলেকট্রনটা মুভ করা স্টার্ট করবে।
আপনি যদি এটা নিচে দেন তাহলে দেখেন এখানে কোনো ইলেকট্রন মুভ করা স্টার্ট করবে না। Absorption occurs in quanta as well, consistent with photons having E equals to hf, মানে যেখানে অ্যাবজর্পশনটা হয় এটা হলো কোয়ান্টা আকারে হয়, ঠিক আছে। সো এটা হলো আমরা গেল ফটো ইলেকট্রিক ইফেক্ট। আচ্ছা, এখানে হলো অরিজিন অফ কোয়ান্টাইজেশন, এটা একটু মিস হয়ে গেছে, এটা একটু একটু পরে ঠিক করে দেবো না। এটা হলো অরিজিন অফ কোয়ান্টাইজেশনটা কি। অরিজিন অফ কোয়ান্টাইজেশনের ব্যাপারটা হলো কি বুঝছেন, যে এখানে আপনি যে কোনো অ্যামাউন্টের এনার্জি দিলেই ইলেকট্রন মুভ করবে না, আপনাকে ইউ হ্যাভ টু গিভ আ সার্টেন অ্যামাউন্ট অফ এনার্জি, মানে আপনাকে কোয়ান্টাইজড ভ্যালু অফ এনার্জি এখানে দিতে হবে। সো এই যে সার্টেন অ্যামাউন্ট অফ এনার্জি দ্যাট ইজ নিডেড, এই সার্টেন অ্যামাউন্ট অফ এনার্জির জন্যই এই জিনিসটাকে হলো কোয়ান্টাম মেকানিক্স বলে, বুঝছেন, কোয়ান্টাইজড এসে পড়ছে। সো এখানে দেখেন যে আমি বলতেছি যে আপনি যে কোনো ইলেকট্রনকে সাপোজ, একটু দাঁড়ান একটা জিনিস একটু দেখাই। আসেন নাকি ঘুমাই গেছেন? ঘুমাই যান না? না না স্যার, আমরা সবাই জেগে আছি। জায়গা থেকে। আচ্ছা দেখেন, নরমালি ধরেন যে আমি এভাবে যদি একটু ব্যাখ্যা করি, সাপোজ ইউ আর মুভিং, আপনি ইটির যে আমাদের ক্লাসরুম সেখানে যাচ্ছেন, সো ইউ আর ইন দ্য গ্রাউন্ড ফ্লোর অফ দ্য ইসলাম টাওয়ার, আপনি ইসলাম টাওয়ারের গ্রাউন্ড ফ্লোরে আছেন, বাট ইউ হ্যাভ কাম ফ্রম ইউর হোম বাই ফুট, আপনি হেঁটে আসছেন, এখন মাইকটা অফ করতে পারেন, আপনি হেঁটে বাসা থেকে আসছেন, ইউ আর ড্রেইনড উইথ, মানে আপনার এনার্জি পুরো ড্রেইনড হয়ে গেছে, বাট ইউ ওয়ান্ট টু গো টু দ্য থার্ড ফ্লোর টু জয়েন দ্য ক্লাস। তো আপনি যাতে ক্লাসে যেতে পারেন এই কারণে আমি আপনাকে একটা এনার্জি বিস্কুটের প্যাকেট ছুড়ে দিলাম। সো সাপোজ আপনি যখন গ্রাউন্ড ইসলামটার গ্রাউন্ড ফ্লোরে ছিলেন, ইউ আর ইন দিস পজিশনে, যে আপনি এখানে ছিলেন ইলেকট্রনটা, ইউ আর সো টায়ার্ড যে আপনি উপরে উঠতে পারতেছেন না, বাট আই এম গিভিং ইউ এ সার্টেন অ্যামাউন্ট অফ এনার্জি, ওই এনার্জিটা দেওয়ার পর আপনি কি করছেন, এই যে ইসলাম টাওয়ারের থার্ড ফ্লোরে আপনি উঠে গেছেন। সো এই যে সার্টেন অ্যামাউন্ট অফ এনার্জি দিতেছি, এই এনার্জিটাকে বলে কোয়ান্টাইজড এনার্জি বলে, বুঝছেন। এটাকে এখানে বলতেছে হলো এইচএফ, বুঝছেন। যখন ইলেকট্রন নিচ থেকে উপরের দিকে যায় তখন এনার্জি হলো অ্যাবজর্ব করে, যখন নিচ থেকে উপরে যায় তখন এনার্জি অ্যাবজর্ব করে। ঠিক সেম ভাবেই আপনি যখন দেখেন ক্লাস শেষে নাচতে নাচতে বাসার দিকে যান, যে ক্লাস শেষ, তখন আপনার কি, তখন দেখেন আপনার থেকে এনার্জি মানে বাইরে হইতে থাকে, যে আপনি এত খুশি, সো ইউ আর রিলিজিং এনার্জি। তো হোয়েন এভার এ ইলেকট্রন, ওকে এভাবে যে দেখো, হোয়েন এভার এ ইলেকট্রন ইজ গোয়িং ফ্রম the upper direction to the lower direction, ওকে, উপর থেকে নিচের দিকে যাইতেছে, তখন হলো এনার্জি হলো রিলিজ করে, ঠিক আছে, এমিট করে, এনার্জিটা তারা হলো এমিট করে, সেই ক্ষেত্রে এনার্জিটা হলো ইকুয়ালস টু এইচএফই, বুঝছেন। এই যে এখানে আমি বললাম যে একটা ঘটনা বললাম অ্যাবজর্বের, একটা ঘটনা বললাম কি রিলিজের। এখানে আমি যে আপনাদের স্লাইডটা পড়াইলাম এতক্ষণ, এখানে কোন ঘটনাটা অ্যাবজর্বের আর কোন ঘটনাটা রিলিজের, এই যে শুরুর দিকে এই গ্রাফটা ব্ল্যাক বডি রেডিয়েশনটা পড়াইলাম, এটা কি, এটা হলো এনার্জি কি, এটা হলো আমার এনার্জি যখন আমরা এখানে করতেছে, রিলিজ করতেছে, ঠিক আছে, এনার্জি হলো রিলিজ করতেছে। আর এখানে যে ঘটনাটা পড়লাম, এখানে এনার্জি অ্যাবজর্ব করতেছে, কারণ আপনি ফটো ইলেকট্রিক ইফেক্ট হলো লাইট আপনি দিতেছেন। তো এটা হলো টু থিংস, ঠিক আছে, একদিকে হলো এনার্জি অ্যাবজর্ব করতেছে, একদিকে হলো এনার্জি রিলিজ করতেছে, ঠিক আছে। এই হলো আমার হিসাব নিকাশ। আচ্ছা, আমরা মোটামুটি শেষ দিকে আছি, শেষ করি। স্যার আপনার ল্যাপটপের চার্জ কিন্তু প্রায় শেষ, চলো অফ হয়ে গেল তো শেষ। আচ্ছা, সবাই একটু 2 মিনিট একটু রেস্ট নেন, আমি আসতেছি।
আচ্ছা, সবাইকে আবার স্ক্রিনটা একটু দেখতে পাচ্ছেন? জি স্যার, দেখতে পাচ্ছি। আচ্ছা, আমরা শেষ পর্যায়ে আছি, শেষ করে দেবো 5-10 মিনিট। এখান থেকে বুঝছেন মানে আমাদের মানে এখানে আমি অনেক কিছু বলতেছি, অনেক কিছু দেখতেছেন, হয়তো অনেক কিছু একটু ঝাপসা ঝাপসা লাগতেছে, বাট এখান থেকে আমাদের যে মেইন কাজ, মেইন পড়াশোনায় আমাদের আউটকামটা অল্প কয়েকটা জিনিসই হবে, ঠিক আছে? তো এটা নিয়ে ভয়ের কিছু নাই। যেগুলো আমাদের ইম্পর্টেন্ট আউটকাম ওগুলো আমি বলবো যে ইম্পর্টেন্ট আউটকামটা কি। আচ্ছা, এখানে হলো আমরা যে অরিজিন অফ কোয়ান্টাইজেশনে দেখতেছিলাম যে অরিজিন অফ কোয়ান্টাইজেশনের যে ব্যাপারটা, এটা হলো এখানে এরকম যে একটা হলো যে কোনো হাইড্রোজেনের মধ্যে তো একটা অ্যাটম আছে, ঠিক আছে? এখন দেখেন এটা হলো যে আমাদের আগের জিনিস, যে যখন আমরা হাইড্রোজেনের মধ্যে পড়তাম, হাইড্রোজেনের ক্ষেত্রে পড়তাম, যে হাইড্রোজেনের ক্ষেত্রে আমরা দেখতাম যে ধরেন একটু দাঁড়ান, আচ্ছা 2 দিকে 2 ক্লাস শুরু হয়ে গেছে। দেখেন আমরা হাইড্রোজেনের ক্ষেত্রে যখন দেখতাম যে এটা হলো আমার নিউক্লিয়াস, এখানে হলো ধরেন আমার যে একটা ইলেকট্রন মুভ করতেছে, একটা ইলেকট্রন এরকম করে ধরেন মুভ করতেছে, ওয়ান ইলেকট্রন ইজ মুভিং অ্যারাউন্ড হিয়ার। ইলেকট্রন যে এখানে মুভ করতেছে, এটার মানে কি তার আশেপাশে আর কোনো শক্তিস্তর নাই? অবশ্যই আছে, তার আশেপাশে অনেক শক্তি আছে, শক্তিস্তর আছে। এখন এখান থেকে এই পজিশন গুলোতে যাবে কেমনে? হোয়েন এভার ইউ আর গিভিং এ সার্টেন অ্যামাউন্ট অফ এনার্জি। আবার দেখেন কোন সময় যদি ইলেকট্রন উপরের পজিশন থেকে নিচের পজিশনে যায়, তখন সে কি করবে? সে এনার্জি হলো রিলিজ করবে। এখানে যে জিনিসটা বলতেছে, এখানে এই যে ফর্মুলাটা আপনারা দেখতেছেন, এখানে যে একটা ফর্মুলা আপনারা দেখতেছেন, এই ফর্মুলাটা দিয়ে বুঝাইতেছে যে হাউ মেনি এনার্জি will be released if a electron is coming from the certain energy bar to another, মানে সার্টেন এনার্জি যে শক্তি স্তরগুলো আছে, যে এনার্জি ব্যান্ড গুলো আছে, ওই ব্যান্ড থেকে এক ব্যান্ড থেকে আরেক ব্যান্ড। যেমন এখানে অনেকগুলো ব্যান্ড আছে, যে লাইম্যান 1 নাম্বার যে ব্যান্ড এটাকে বলে লাইম্যান, 2 নাম্বার যে ব্যান্ডটা সেটাকে বলে বামার, 3 নাম্বার যে ব্যান্ডটা এটাকে বলে পেস্টেন। সো যদি মনে করেন যে কোনো ধরেন যে ইনফিনিটি থেকে 1 নাম্বারে আসলো, তার মানে কি লাইম্যান সিরিজে আসলো, যদি 2 নাম্বারে আসে তাহলে হলো বামার সিরিজে আসলো। এখন ধরেন আমি যদি বলি যে বামার সিরিজ থেকে লাইম্যান সিরিজে আসতে হাউ মাচ এনার্জি ইট উইল নিড, তখন হলো ফর্মুলা লিখেছে এটা, বুঝছেন? যে এখানে হলো বামার থেকে লাইম্যানে আসছে, ঠিক আছে? যে এন হলো 2, এম হলো 1। এখানে যে কনস্ট্যান্টটা দেখতেছেন, এই কনস্ট্যান্টটার নাম হলো রিডবার্গ কনস্ট্যান্ট। কিন্তু এখানে আপনাদের যে জিনিসটা আমি ফিল করাইতে চাইতেছি, এখানে এনার্জি গুলা কিন্তু কোয়ান্টাইজড, মানে একটা নির্দিষ্ট ভ্যালু হবে, কারণ এটা হলো কনস্ট্যান্ট। এন হলো একটা ইন্টিজার ভ্যালু, এম হলো একটা ইন্টিজার ভ্যালু। সো যখন 2 থেকে 1 এ আসবে, দ্য এনার্জি উইল বি ফিক্সড, মানে এনার্জিটা কোয়ান্টাইজড হবে। এই জিনিসটা হলো আপনাদেরকে বুঝানো হলো আমার টার্গেট আর কি, যে এখানে যে এনার্জিটা হবে কোয়ান্টাইজড। এখন দেখেন এই ফর্মুলাটা কিভাবে জেনারেট হয় এটাও বোঝা যায়। এই ফর্মুলাটা কিভাবে জেনারেট হয় এটা দেখে আমরা মোটামুটি শেষ করব। এরপর হলো আমাদের বোর পরমাণু মডেল। আমরা মনে আছে বাচ্চাকালে পড়ছিলাম যে রাদারফোর্ড এর পরমাণু মডেল, হ্যাঁ, রাদারফোর্ড অ্যাটমিক যে মডেলটা, অ্যাটম মডেলটা, তারপর হলো বোরের অ্যাটম মডেল। ওই বোরটা অ্যাটম মডেলটা নিয়ে আমরা একটু পড়ব। ইন দ্য বোর অ্যাটম মডেল, দ্য অ্যাঙ্গুলার ফ্রিকোয়েন্সি L is m0 vr। সো এখন m0 vr এটা হলো ফর্মুলা অ্যাঙ্গুলার ফ্রিকোয়েন্সি, যদি ভুলে যান কলেজের বই দেখতে হবে। এখন দেখেন ইফ আই রাইট দিস ফর্মুলা লাইক দিস, v ইকুয়ালস টু, তাহলে হলো nh, মানে nh টা একটা হলো, মানে এখানে সে যে কথাটা বলছে যে অ্যাঙ্গুলার ফ্রিকোয়েন্সিটা, যে কোনো অ্যাটমের মধ্যে যে অ্যাঙ্গুলার ফ্রিকোয়েন্সিটা হবে এটা হবে কোয়ান্টাইজড হবে, বুঝছেন? কোয়ান্টাইজড, এই যে nh এটা দেশে বুঝেছে কোয়ান্টাইজড হবে। n হলো 1 2 3, h হলো প্ল্যাঙ্ক কনস্ট্যান্টকে 2 পাই দিয়ে ভাগ করলে যেটা হয়। সো এখানে ফর্মুলাটা যদি আমি একটু গুছিয়ে লিখি, দেন আই গট দা ভেলোসিটি। এখন দেখেন এই ভেলোসিটিটাকে আমরা হলো নরমালি জানি যে এটা হলো যে সেন্ট্রিফিউগাল ফোর্স এর একটা কনসেপ্ট ছিল, আর হলো যে আপনার কুলম্বস ল এর একটা ল ছিল, ঠিক আছে? ওই যে q1 q2/t², ওরকম একটা ফর্মুলা ছিল। ওই দুটো ফর্মুলাকে জেনারেট করে, কারণ ইলেকট্রন কিন্তু নিউক্লিয়াসকে কেন্দ্র করে ঘুরতে থাকে। ইলেকট্রন ইজ রোটেটিং by centering the nucleus, but electron is not going in the upper direction, or electron is not falling to the nucleus. That means there is a balance of energy of the electron. শক্তির একটা নিত্যতা সূত্র কাজ করে। সো যেই শক্তিতে তাকে নিচের দিকে টানে, ঠিক আছে, যেই শক্তিতে তাকে নিচের দিকে টানে, সেই অ্যামাউন্ট অফ শক্তিতে সে উল্টা দিকেও টান দেয়, ঠিক আছে? যে নিচের দিকে টান দিতেছে, উল্টা দিকে টান দিতেছে, এই দুইটা টান কি হয়? ইকুয়াল হয়। দ্যাট ইজ ওয়াই electron is not falling to the nucleus, or electron is not going to the infinity.
ঠিক আছে, যেমন আপনার বোতলের মাথায় যদি সুতা দড়ি লাগাই ঘুরাইতেন না বাচ্চা কালে, তখন কি যে রাউন্ড একটা সার্কেল শেপ হইতো না, ওইভাবে চিন্তা করেন আর কি। তো এখানে এই ইকুয়েশনটাকে আমি যদি সুন্দর করে গুছাই টুছাই লিখি, দেন আই গট দ্য রেডিয়াস অফ মাই এই যে এখানে যে আমার অ্যাটমের যে রেডিয়াসটা, ওই রেডিয়াসটা আমি পাই যাব। ঠিক আছে, এখন যদি ইলেকট্রনটা উপরের শক্তি স্তরে থাকে ওইটা রেডিয়াস পাই যাব, এর উপরে থাকলে এটার রেডিয়াসটা পাই যাব, এমন আর কি। এখন দেখেন আমরা Rn টা পেয়ে গেলাম। ইফ আই ওয়ান্ট টু ফাইন্ড দ্য কাইনেটিক এনার্জি অফ দিস ইলেকট্রন, বিকজ ইলেকট্রন ইজ মুভিং অ্যারাউন্ড দ্য নিউক্লিয়াস, আমি যদি কাইনেটিক এনার্জি চাই তাহলে হাফ এম নট ভি স্কয়ার। আমরা ভি এর একটা ভ্যালু আগে বের করে রাখছি, ওই ভ্যালুটা হলো যদি আমরা পুট করি এখানে ওই ভ্যালুটা পেয়ে যাব। ঠিক আছে, কিউ স্কয়ার 4 পাই মিউ এপসাইলন নট Rn, এটা হলো আমার পটেনশিয়াল এনার্জির ফর্মুলা। সো যে কোনো whenever a moving object is there, there are two type of energy. One is potential energy, one is kinetic energy. If I add these two energies, then I got the total energy. এখন দেখেন এই টোটাল এনার্জি পাওয়ার পর এখানে কি করছে, এই ফর্মুলা এই যে Rn দিয়ে রিপ্লেস করে দিছে। দিস ফর্মুলা ইজ রিপ্লেসড বাই দিস Rn। এই Rn দিয়ে রিপ্লেস করলে কাটাকাটি করে এরকম বিশাল একটা জিনিস পাইছে। বিশাল জিনিস পায় তো আপনার মাথা গরম, কিন্তু এখানে বিশাল জিনিস পায় আপনার মাথা গরমের কিছু নাই। এখানে যে এম নটটা, যেটা হলো ফ্রি ইলেকট্রনের যে ম্যাসটা, ওই ম্যাসটা, ঠিক আছে, যে ইলেকট্রনটা ঘুরতেছে ওইটার ম্যাস। কিউ হলো চার্জ, ইলেকট্রনের ম্যাস চার্জ কনস্ট্যান্ট, 4 পাই কনস্ট্যান্ট, ইপসিলন নট কনস্ট্যান্ট, প্ল্যাঙ্ক কনস্ট্যান্ট তো কনস্ট্যান্টই। So in this whole formula, এই ফর্মুলা যেটা আমরা বাইর করলাম, the total energy of the electron, এখানে জাস্ট এই যে ছোট হাতের n, this is variable. ওকে, সো এখানে সবকিছু যদি মান বসান তাহলে হবে 13.6 বাই n স্কয়ার ইলেকট্রন ভোল্ট। তো এই যে আপনি এনটা পাইতেছেন, এই এনটা কি, আমার এই এনটাই হলো আমার কি, যে শক্তি স্তরটা, এনার্জি মানে এনার্জির যে ব্যান্ডটা, এনার্জির যে স্তরটা, ওইটা হলো এই যে ছোট হাতের এন, যে 1 নম্বরে আছে, 2 নম্বরে আছে, 3 নম্বরে আছে, এরকম আর কি, বুঝছেন? তো এখন হলো যদি ইলেকট্রন গুলো এই যে আপার শক্তি স্তর থেকে লোয়ার শক্তি স্তরের দিকে আসে, তখন যে এনার্জিটা লস হয়, তখন এনার্জিটা হয় সেটা হলো Emn কনস্ট্যান্ট 1/m² - 1/m²। এটা হলো কথা, বুঝছেন? যে যদি আমি n থেকে m শক্তি স্তরের দিকে আসে, তখন হলো এই ফর্মুলাটা হলো এখানে, এই যে ফর্মুলাটা দেখছিলেন ওইটা হলো এখানে এক্সপ্রেস করা হয়েছে। আচ্ছা, আজকে লাস্ট লেকচার হলো ওয়েভ পার্টিকেল ডুয়ালিটি। ছোট্ট করে বুঝাই দেই, ওয়েভ পার্টিকেল ডুয়ালিটির ব্যাপারটা হলো যে কোনো কিছুর তরঙ্গ এবং কণা ধর্ম, কোনো কিছু তরঙ্গ বা কণা ধর্ম, যে বলে না তুই ডাবল ক্যারেক্টার, তোর তুই একবার হ্যাঁ বলস একবার না বলস, ওরকম আর কি, বুঝছেন? যে ইলেকট্রন হলো কি, ইলেকট্রন হলো চরিত্র দুই রকমের। সে মাঝে মধ্যে কণা ধর্ম চরিত্র করে, মাঝে মধ্যে সে তরঙ্গ ধর্ম শো করে। ঠিক আছে, সো হি হ্যাজ এ পার্টিকেল প্রপার্টি, হি হ্যাজ এ ওয়েভ প্রপার্টি, বুঝছেন? তো এই ওয়েভ আর পার্টিকেল প্রপার্টিটা কিভাবে প্রমাণ করে কি, এখানে হলো এই যে এই ফর্মুলাটা, বিক্ষুটা ফর্মুলাটা দেখতেছেন, এটা আসলে কিছুই না, এটা হলো E = mc² এর একটা পার্ট। ঠিক আছে, whenever perfume E = মানে এনার্জি = mc²। সো whenever, আবার আমরা E = একটু আগে শিখছি E = hf। ঠিক আছে, এই যে প্ল্যাঙ্ক যে ফর্মুলা দিছিল আমাদের, E = hf কোয়ান্টাইজড আকারে যায়। এখন যদি আমরা ধরি যে whenever the rest mass photon is going at a light speed, rest mass of photon is equals to 0. So hf equals to pc. এখানে p টা কি, p টা হলো মোমেন্টাম। হোয়াট ইজ মোমেন্টাম স্যার? মোমেন্টাম হলো mass and velocity যে মাল্টিপ্লিকেশন, দিস ইজ কল্ড মাই মোমেন্টাম। ওকে, hf equals to pc. hf equals to pc হলো, আপনি যদি c টার ওই পাশে নেন তাহলে h equals to f/c হবে। f/c টা হলো আবার কি, আমরা জানি c equals to f lambda, তাহলে f/c equals to কি হবে 1/λ, তাহলে h/λ। এখানে সবকিছু ফিজিক্সের কিছু নাই, এখানে সব হলো ক্যালকুলেশন করতেছে। ক্যালকুলেশন করে এখানে হলো অনেক সময় h কে আমরা যদি 2π বাই, মানে একটা ফ্যাক্টর আছে k ইকুয়ালস টু ফ্যাক্টর বলে 2π/λ আর কি, ওই ফ্যাক্টরে হিসাব করলে এটা হলো hk। এখানে যে জিনিসটা আমি বলতেছি, ধরেন আমি p = hk যে লিখলাম, p = hk দিয়ে স্যার ওয়েভ আর পার্টিকেলের প্রপার্টিটা কেমনে প্রমাণ হয়? দেখেন, আমি p = hk বললাম, এখানে p টা কি, p টা হইতেছে আমার মোমেন্টাম। So p is momentum. So that means there is m, there is v, there is mass, there is velocity. এখন দেখেন যে equals to ধরেন hk। ঠিক আছে, এখন দেখেন আমি যদি m কে ধরি পার্টিকেল নেচার, আর v কে ধরি হলো দেন ওয়েভ নেচার, তাহলে m equals to আমার কি হইতেছে দেখেন hk/v। ওকে, that means if my mass and my velocity both are inversely proportional, that means if v is increasing, that means m is decreasing. If m is increasing, that means v is decreasing. That means if my electron is behaving like a
particle, then the wave nature will be reduced. If my electron is acting like a কি বলে যে ওয়েভ, দেন ইট উইল রিডিউস দ্য পার্টিকেল নেচার। সো এটা হলো এই যে ওয়েভ এন্ড পার্টিকেলের ডুয়ালিটি বলে, বুঝছেন, যে ওয়েভ পার্টিকেল ডুয়ালিটি বলে, বুঝছেন, যেটা ওই হাইজেনবার্গের অনিশ্চয়তার সূত্র, আনসার্টেনিটি প্রিন্সিপাল অনেক সময় আসে, ঠিক আছে, যে কখনোই আপনি কোন ইলেকট্রনের অবস্থান এবং মানে পজিশন এন্ড দ্য ভেলোসিটি আপনি এটাকে কখনোই সার্টেন ভাবে বলতে পারবেন না, কারণ একটা একটার সাথে চেঞ্জ হতে থাকে, বুঝছেন। তো এই হলো হিসাব। আজকের লেকচার এখানেই শেষ। সবাইকে ধন্যবাদ।